स्वामी जी राधा स्वामी। हाँ जी बेटे सार बचन बानी हजूर स्वामी जी महाराज महिमा सतगुरु बचन 8वां शब्द 10वां। प्रेमी सुनो प्रेम की बात, प्रेमी सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुर की, और दर्शन पर बल बल जात। राधा स्वामी। ये बाणी हजूर स्वामी जी महाराज जी ਦੀ प्रेम बारे बहुत ही प्यार नाल सानू समझा रहे ने कि प्रेम किहनू कहंदे ने। वैसे संसार दे विच कोई ऐसा नहीं है कि हर एक नूं महसूस हुंदा है जदों किसी नाल कोई भी किसी तरह का व्यवहार करता है तो उन्होंने पता लग जाता है कि ये मेरे नाल प्रेम नाल जां प्यार नाल व्यवहार कर रहा है जां कोई होर तरह मैनू किसी तरह चाह रहा है। तो असीं कह भी दिंदे आ, आम कहंदे भी हैं कि बई सब नूं प्यार करो, सब दे विच प्रभु वसदा है। पर लेकिन सब कुछ जानते हुए बुझते हुए भी फिर भी कुछ ना कुछ असी नहीं समझ पाते, जिहदे करके सतगुर सानू संदेश दे रहे हैं। क्योंकि फरमा रहे ने प्रेमी, क्योंकि है तो असीं सारे ही सेवादार हाँ, सिख हाँ, प्रेमी हाँ, तो प्रेमी कह के ही पुकार रहे हैं सानू, क्योंकि जो साडा बाहर का रूप है। पर नाल एक होर भी चीज़ कह रहे हैं, सुनो प्रेम की बात। एक पासे प्रेमी भी कह रहे हैं और नाल दस भी रहे हैं कि बई प्रेम की गल जिहड़ी मैं तुहानूं दसदा हाँ कि किनू असली प्रेम कहंदे ने, सच्चा प्रेम की है। क्योंकि आम दुनियादारी दे विच जिहड़ा प्रेम है हर एक अपने अपने तरीके दे नाल ही उन्होंने समझदा है। लेकिन जो संतां महात्मा का मार्ग है जिहड़ा उहदे विच जिहड़ी प्रेम बारे जो दस्सिया है वो कोई होर प्रेम है। क्योंकि उन्होंने फरमाया कि जे तुहे प्रेम खेलन का चाओ, उहदे च भी दस्सिया कि रस्ता प्रेम का ही है। जां उन्होंने फरमाया कि साच कहूँ सुन लियो सबे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो, उहदे च प्रेम की गल दसी। इसी तरह स्वामी जी भी फरमा रहे हैं कि प्रेमी सुनो प्रेम की बात। सुनते तो असी बहुत वार आ, पर लेकिन जिस तरह उन्होंने संबोधित किया सानू कि सुनो, तो उस वेले होर भी साडा ध्यान देना बनता है कि बई अच्छी तरह प्रेम दे नाल जो जिस तरह वो समझा रहे हैं प्रेमी कह के, तो असी बड़े ध्यान दे नाल सुनीए कि वो किहड़े प्रेम की गल कर रहे हैं, किहड़ा ऐसा प्रेम है जिहड़ा उन्होंने कहा कि उस असी भगवान नूं पा लवांगे वो करके, वो किहड़ा प्रेम है। तो वो बारे बड़े प्यार दे नाल कह के आए कि सुनो प्रेम की बात, सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात। हुण जिहड़ा प्रेम पाउणा हर कोई चाहुंदा है, कोई नहीं ऐसा, चाहे कोई बच्चा है, चाहे कोई होर कोई बच्ची है, कोई नाता कोई है, पत्नी है, पति है, हर कोई चाहुंदा है कि मैनूं प्रेम मिले, एक संसारी प्रेम। पर संसारी प्रेम साडा किस तरह का हुंदा है कि अज असीं किसी नूं बहुत प्रेम करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, तो जदों सानूं कोई उहदा रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो असीं उहदी निंदिया करनी शुरू कर दिंदे आं, असीं उहनूं माड़ा बोलना शुरू कर दिंदे आं, असीं उहदी बुराई करनी शुरू कर दिंदे आं। फिर असीं कहने आ कि असीं बड़ा प्रेम कीता, असीं बड़ा प्यार कीता। तो पर सतगुर इस नहीं मंनते, वो कहते हैं कि जिहड़ा प्यार असली सच्चा प्यार है वो प्यार ही रहिंदा है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कोई भी चीज़ का फर्क नहीं पैंदा। पर वो प्रेम मिलता किद्दां है,
ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਬਾੜੀ ਉਪਜੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾ ਹਾਟ ਵਿਕਾਏ। ਨਾ ਉਹ ਖੇਤਾਂ 'ਚ ਉੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਹੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ, ਕਿੱਥੋਂ? ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਾ ਪ੍ਰਜਾ ਜਿਹੇ ਰੁਚੇ ਸ਼ੀਸ਼ ਦੀਏ ਲੈ ਜਾਏ। ਉਹ ਮਿਲੇਗਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਜਦੋਂ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿੱਥੋਂ? ਉਹ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸ ਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੱਜਣ ਸੋਈ 'ਚੋਂ ਚੱਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚੱਲਣ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਸੱਜਣ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਵਿਵਹਾਰ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਚੱਲ ਪਾਈਏ, ਜੋ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਈਏ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਆ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕਦੀ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਧੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਆਪ ਸਵਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਨ, ਪਰ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਐਸਾ ਗਿਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਪਾਸੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣਾ ਭਾਂਡਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਸਮਝਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਆਪਣੀ ਝੋਲੀ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਨਫ਼ਰਤ ਨਾਲ, ਈਰਖਾ ਦਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰੀਏ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਵੀ ਉਹ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਣਨੀ ਹੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮੁਰੀ ਆਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਚ ਕੇ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪਾਸ ਸੌਂਪ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨੋਮਾਇਕੀ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਰਕੇ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਰਾ ਜੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਮਤਲਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਉਹ ਬਦਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਛਿਨਵੇਂ ਬੜੇ ਛਿਨਵੇਂ ਘਟੇ ਵੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਹੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਹੀ ਚਾਹਤ ਆ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹਾਂ 'ਚ ਹਾਂ ਮਿਲਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਅੱਗੋਂ ਰਿਸਪੌਂਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੁਛ ਦਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਖਿਆਲ ਉਠਾਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸੇਵਾ ਕਰੋ ਪ੍ਰੇਮ ਸੇ ਗੁਰੂ ਕੀ, ਕਿ ਸੇਵਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੇਵਾ ਹੋਣੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਉਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਉਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੇਵਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਭਰ ਕੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤੀਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਧਰੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਇੱਧਰ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਈ ਇਹਦਾ ਸਾਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਇਹ ਜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਈ ਲੋਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਆਪਣੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਵੀ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਆਪਣੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਅਤੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੋਈ ਫਕੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਆਪਣਾ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰੋਜ਼ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੈਰ ਹੀ ਉਹਨੇ ਉੱਠ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਅਤੇ ਜੋ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਇਹ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਬੜਾ ਹੀ ਭਗਤ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਦਿਨ ਚੜ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲਾਈਨ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ,
ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਬੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹਾਂ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਕਰਦਾ, ਚੱਲਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀਵਨ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਸਾ ਕੰਮ ਪੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਅਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਕੇ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਕਲਪਦਾ ਪਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਜ ਲੋਕ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਣਗੇ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਨਮਾਜ਼ੀ, ਇੰਨਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਇੰਨਾ ਇਹਦਾ ਨਿਤਨੇਮ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਕੀ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣਗੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਦਾ ਲੰਘ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪੇ ਹੀ ਖਿਆਲ ਆਇਆ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਜੋ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਸਿਰਫ, ਕਿ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਖੜਨ ਨਾਲ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਉਹ ਮੌਜੂਦ, ਹਰ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੇਵਾ ਜਾਂ ਕੁਛ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇਖਦੇ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਟਾਈਮ ਲੰਘਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਾਗ ਆਉਂਦੀ, ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਵਾਕਈ ਹੀ ਵੀ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੋ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਰੀਏ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਵਾਹ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਮਾਣ ਵਡਿਆਈ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਗੁਰੂ ਵਾਸਤੇ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੋਵੇ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਜੇ ਗੁਰੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੂਸਰਾ ਖਿਆਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਹਜੇ ਸੇਵਾ ਪੂਰਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। सेवा करो प्रेम से गुरु की, और दर्शन पर बल बल जात, बचन प्यारे गुरु के ऐसे, जस माता सुत तो तरी बात, जस कामी को कामन प्यारी, अस गुर मुख को गुरु का गात। ਹੁਣ ਤਰੀਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਭਾਸ਼ਾ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕਾਮੀ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਕਾਮਨ ਪਿਆਰੀ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸਤਰੀ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਰਹਿੰਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਂ, ਕਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਵੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰੀ ਨਾਤੇ ਪਾਲਦੇ ਹਾਂ, तो स्वामी जी ने एक जगह पे फरमाया कि जितना हेत कुटुंब से उतना गुरु से होए, सीधा जाए सतलोक को पल्ला ना पकड़े कोई। कहते कि जिन्ना असी प्यार अपने कुटुंब नाल करते हैं, अपने परिवार नाल करते हैं, कहते जे इन्ना प्यार भी असी गुरु नाल कर लीए तो बई इहदा सब कुछ बई इहदा बन जाए। पर असी प्रेम करते तो सन, लेकिन कई बार असी कहने नहीं, असी तो भी सब तो ज़्यादा उस परमात्मा नूं प्यार करते हैं, सब तो ज़्यादा उस गुरु नूं करते हैं। पर अपने आप 'च असीं महसूस करिए, अपने आप 'च देखिए कि आपां घर वास्ते की कुर्बानी दे सकते हैं तो गुरु वास्ते की कुर्बानी दे सकते हैं। अपने आप ही अंदरों जवाब आ जाता, पता चल जाता है कि नहीं, भावें जो मर्जी है, सब कुछ असी उतों उपरों कहने, पर जो एक चीज़ साडे अंदर अपने परिवार की है, जो अपने रिश्ते नातियां की है, वो गुरु नाल नहीं बनी। जिस दी बन गई तो वो वास्ते
ਕੋਈ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰੇ ਚੌਂਕੜੇ ਮਾਰ ਕੇ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੀ ਤਾਂ ਤਾਰ ਜੁੜ ਗਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਫਿਰ ਉਸੇ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਾ ਹੈ ਇੱਥੋਂ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨੇ ਇਹ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਬਣੇ ਨੇ, ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਨਾਤੇ ਬਣੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਣੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਈਮ ਭੁਗਤਾ ਕੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਦਲਦੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਉਹ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਲੈਣ ਤੋਂ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਅੱਗੇ ਵੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਨਾਤਾ ਪੱਕਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਬਸ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗੈਪ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਹਰ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਪੈਂਦੀ, ਅੜਚਨ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਬਈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਪੁਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਵੀ ਦਇਆ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦਈਏ ਉਹ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕਰ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇਗੀ। ਹਾਂਜੀ ਬੇਟਾ। जस कामी को कामन प्यारी, अस गुर मुख को गुरु का गात, खाते पीते चलते फिरते सोवत जागत बिसर न जात, ਹਾਂਜੀ खटकत रहे पाल जो ही अरे, दर्दी के जो दर्द समात। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਤ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਸਾਰੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਦੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਚਨ ਨੇ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਜੋ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਸ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਤਾਂ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਇਹੋ ਹੀ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੇਵਾ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਸਾਨੂੰ ਘਰ ਦੀ ਜੋ ਅਸੀਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਜਲਦੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਹ ਕੰਮ ਲੇਟ ਨਾ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਤਸੰਗ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੇਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਉਹ ਮਾੜਾ ਕਰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਵਚਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀਏ, ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੀਏ, ਅਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਮਾੜਾ ਕੰਮ ਕਰੀਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਬੈਠਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ, ਇਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਅਤੇ ਇਹ ਦੱਸ ਨਾ ਦੇਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ। ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਡਰ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਗ ਸੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਤੇ ਪੀਤੇ ਚਲਤੇ ਫਿਰਤੇ ਸੋਵਤ ਜਾਗਤ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਤ, ਖਟਕਤ ਰਹੇ ਬਾਲ ਜਿਉਂ ਹੇਰੇ ਜਿਉਂ ਦਰਦੀ ਕੇ ਦਰਦ ਸਮਾਤ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੋਈ ਸੈਨਿਕ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਈ ਗੋਲੀ ਵੱਜੀ ਹੈ ਜਾਂ ਘਰ ਸੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਰ ਵੱਜਾ, ਭਾਲਾ ਵੱਜਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਹੀ ਜਾਵੇ
कि लै तैनूं बड़ी वधिया तेरी पसंद की चीज़ खवाई है, तेरे वास्ते आ बनाया वो बनाया, उन्होंने कोई सोचदा है? ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਦਰਦ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦਰਦ ਵੱਲ ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਛ, ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਾਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਾਹਦਾ ਦਰਦ ਹੈ? ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲੋਂ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨਾਲੋਂ ਵਿਛੜਿਆ ਪਿਆ ਹੈ, ਵਿਛੜ ਕੇ ਮੈਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮੇਰਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੈਂ ਸੁਖੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਵੀ ਕਰੇ, ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਹੱਥ ਕਾਰ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਯਾਰ ਵੱਲ, ਕੰਮ ਕਾਰ ਕਰੀਏ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ, ਸਾਰੇ ਡਿਊਟੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਚਨ ਗੂੰਜਦੇ ਰਹਿਣ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਕੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਬਣੇਗਾ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਚੀਜ਼ ਫਰਮਾਈਏ ਕਿ ਬਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੰਮ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਂਜੀ खटकत रहे पाल जो ही अरे, दर्दी के जो दर्द समात, ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरमुख परमार्थ पात। ਹੁਣ ਸਾਫ਼ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਸਾਡਾ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਸਾਡਾ ਨਾਮ ਵੱਲ ਚਿੱਤ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੁਛ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਸੀ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ, ਐਸਾ ਪ੍ਰੇਮ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਬਣੇਗਾ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਕਰੀਏ। ਸੇਵਾ ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਹੱਥ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਤਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਮਨ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਤਨ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇਹ ਮਾੜੀ ਇਹ ਨਾ ਦੇਖੇ ਕਿ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕੱਢਣ 'ਚ ਰਵੇ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਕਈ ਬਾਹਰ ਜਾਈਦੇ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੁਵਿਧਾ ਚੁੱਕੀ ਦੁਰਘਟਨਾ ਘਟੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੁਵਿਧਾ ਚੁੱਕੀ, ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਧਿਆਨ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਆਪ ਗਲਤੀ ਕਰਨੀ ਇਹਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਇਹ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨਾ ਦੇਖੇ। ਦੂਸਰਾ ਜੋ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਕਰੇਗਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਰੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਚਾਹੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਈ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਾਰਥ ਉਹਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਵਧੇਗਾ। ਜੇ ਐਸੀ ਦਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਬਣਨੀ। ਹਾਂਜੀ ऐसी लगन गुरु संग जाकी, वह गुरमुख परमार्थ पात। जब लग गुरु प्यारे नहीं ऐसे, तब लग हिरसी जानो जात। ਹਾਂਜੀ मन मुख फिरे किसी का नहीं, कहो क्यों कर परमार्थ पात। राधा स्वामी कहत सुनाई, अब सत गुरु का पकड़ो हाथ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਚਾਹੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਪਲ ਵੀ ਲੰਘ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਪਲ 'ਚ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ, ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲਈ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬਈ ਉਹਨੂੰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣ ਦਈਏ। ਹੈ ਕਿ ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਕਹਿਤ ਸੁਨਾਈ, ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਕੜੋ ਹਾਥ।
ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਪਿੱਛੇ ਜੋ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦਾ ਵਚਨ ਮੰਨ ਲਈਏ। ਕਿਉਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੰਮ ਕਾਰ ਛੱਡ ਦੇਵੋ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਰਮ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਬਣਿਆ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਲੱਭਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੰਗੜੇ ਪਾਈ ਜਾਈਏ, ਗਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੀ ਜਾਈਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਮਾਂ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਦੇ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਰੇ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ। ਜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸੁੱਖ ਭੋਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਰਮ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਆ ਵੀ ਗਿਆ ਹੈ, ਤੇ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰੇ, ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਲ ਮੰਗੇ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਕੋਈ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਕਰਮ ਐਸਾ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਦਇਆ ਕਰੋ, ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਸ਼ੰਕੇ ਜਾਂ ਸੰਸ਼ੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਰੋਸ ਹੀ ਨਾ ਆਈ ਜਾਣ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਉਂ ਇਹ ਦੁੱਖ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਲਗਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਆਪਣਾ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹਦੇ 'ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਈਏ ਕਰਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਏ। ਕੋਈ ਵੀ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਬਈ ਕਿਸੇ ਵੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਵਚਨ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸਤ ਵਚਨ ਕਰਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਵਚਨ ਹੀ ਇੱਕ ਐਸੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪਾਪ ਨਾ ਪੁੰਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਮਾਉਣਾ ਕਿ ਪੁੰਨ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਪਾਪ ਵੀ ਇੱਥੇ ਫਸਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਾਪ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਭੁਗਤਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਬੜੇ ਕੋਈ ਪੁੰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਫਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਕਰਮ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਅਸੀਂ। ਕਿ ਤਪੋਂ ਰਾਜ ਅਤੇ ਰਾਜੋ ਨਰਕ। ਕੋਈ ਬੜੇ ਸ਼ੁਭ ਕਰਮ ਤਪ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਰਾਜ ਭਾਗ ਮਿਲਿਆ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਐਸੇ ਉਹਦੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਰਾਜ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਐਸੇ ਕਰਮ ਹੋ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਫਿਰ ਪਾਪ ਬਣ ਗਏ। ਇਹ ਚੱਲੀ ਜਾਣਾ। ਇਹ ਕਦੀ ਵੀ ਕਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਾਲ ਆ ਉਹਨੇ ਐਸਾ ਬੁਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਨਿਕਲ ਕੌਣ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕਿ ਜਿਹਨੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾ ਹੱਥ ਫੜਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਬ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਪਕੜੋ ਹਾਥ। ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੁੱਧੀ, ਜੋ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸੰਸਾਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਆ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕੱਢ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸਾਨੂੰ। ਇਸ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਖਰਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਜੋ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਾ ਕਹੋ, ਕੋਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਨਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਬਾਹਰ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਰਹਿਣੀ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਾੜਾ ਨਾ ਸੋਚੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗਲਤ ਭਾਵਨਾ ਨਾ ਰੱਖੋ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਬਦਲੋ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਅਤੇ ਬਈ ਸਭ ਕੁਛ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਾਉਂਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਭੁਗਤਦਿਆਂ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਮੋਕਸ਼ ਨੂੰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਇਆ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ, ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਮੰਨਣ ਦਾ ਬਲ ਬਖਸ਼ਣ, ਆਪਣੀ ਰਹਿਣੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲ ਸਕੀਏ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰਸਤਾ ਆ ਇਹ ਕਰਨੀ ਦਾ ਆ, ਕਥਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰਨੀ ਕਰੋ, ਮਾਰ ਮਨ ਡਾਰੋ। ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਰੇ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਦਾ ਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਤਾਂ ਬਈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਕੋ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲਏਗਾ, ਕਰਨੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਜਿਹੀ ਕਰ ਲਵੇਗਾ, ਉਹ ਬਈ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਸਭ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ਣ, ਸਭ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੋਸਾ ਬਖਸ਼ਣ। ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ ਜੀ, ਰਾਧਾ ਸੁਆਮੀ।